미국 의회 내 초당적 기구인 톰 렌토스 인권위원회가 한국의 대북전단 금지법 등 한국의 인권 상황을 우려하는 청문회를 개최했습니다. 미국 하원 의원들은 물론 증인으로 출석한 참석자들은 대북전단 금지법과 함께 북한과의 관계 개선을 우선순위로 둔 한국 정부의 각종 인권 침해 문제를 제기했습니다. 또 일부 의원들은 법 수정이 필요하다고 강조했습니다. 첫 소식 김영교 기자가 보도합니다. 한국 정부와 여당이 주도해 시행 중인 대북전단 금지법과 관련한 의회 청문회에 출석한 증인들은 대북전단 금지법과 이를 추진한 한국 정부에 대해 강도 높게 비판했습니다. 대북전단 금지법은 북한 인권 개선을 위해 노력하는 유엔의 노력을 거부하는 것이라는 지적과 함께 자유와 민주주의가 한국에서 공격을 받고 있다는 비판이 이어졌습니다. It is only a cap put on the Moon government's steady refusal to endorse the United Nations effort to intervene in North Korea's human rights situation and reflects the president's determination not to do anything against the wishes of Kim Jong-un. Freedom, and even the concept of democracy itself, is under attack in South Korea. First, the overarching goal of President Moon Jae-in of South Korea is the unification of the two Koreas. And unfortunately, rights will not be safe in his version of a unified Korea. 반면 대북전단 살포 지역이 군사적으로 매우 민감하고 전단에 불필요하게 과격한 내용이 담겼다는 반대 의견도 나왔습니다. Have you ever seen the leaflet in person? The typically contain hyper-aggressive language about subverting the Kim Jong-un regime. Actually, in Korean, 독재자의 비참한 최후. 이에 대해 대북 인권운동가인 수잔 숄티 북한자유연합대표는 대북 전단지와 함께 보내는 의료용 마스크와 휴대용 저장장치, USB 등을 보여주면서 단체들은 억압받는 북한 주민들에게 필요한 외부 정보를 전달하는 것이라고 반박했습니다. They're sending in things like this. It's the North Koreans that are threatening. I mean, come on. They're just trying to get information into for their loved ones. 의원들은 한국 정부의 대북전단 금지법이 표현의 자유를 포함한 인권의 기본 권리를 침해했다면서 강하게 비판했습니다. I believe then and I believe now that this law, currently under review by the Korean Constitutional Court, unduly infringes upon freedom of expression under both the Korean Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights. What I really think is extremely alarming is a retreat by the South Korean government from its long-standing commitment to human rights vis-a-vis North Korea and China, ostensibly in the cause of fostering better relations or achieving nuclear non-proliferation. Some within South Korea might say that these are domestic issues and that this hearing today would represent foreign interference in their government. To those comments, friends hold each other accountable and push one another to be better. 스미스 위원장은 이어 2,500만 북한 주민들의 자유와 건강, 복지를 포함하지 않은 상태에서 안보와 무기, 비확산 대응 또는 남북관계에서의 신뢰 구축 시도는 실수라고 밝혔습니다. 청문회에 참석한 다른 의원들도 대북전단 금지법의 수정을 요구하면서 이처럼 법을 수정할 수 있는 것도 민주주의의 이점이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 김현경입니다. 조 바이든 대통령이 16일 스가 요시히데 일본 총리와 취임 후 첫 대면 정상회담을 엽니다. 이번 정상회담에서 두 정상은 중국, 북한 문제와 함께 미국과 한국, 일본 3국의 협력을 중요하게 논의할 것이라고 국무부 고위 당국자가 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 미국 전략국제문제연구소 CSIS가 주최한 화상 세미나에 참석한 마크 네퍼 국무부 동아태 한국 일본 담당 차관보는 바이든 행정부 출범 이후 첫 번째로 이뤄지는 미일 대면 정상회담에 대한 의미를 밝혔습니다. 바이든 행정부가 동맹을 중시한다는 점을 보여주는 것으로 주요 의제 중 하나는 중국 문제라는 것입니다. Our shared views about what's happening in the region, whether it's China, whether it's concerns about China's unilateral attempts to change the status quo in the East China Sea, South China Sea, what's happening within China, and again, sort of around China, Taiwan, Hong Kong. 네퍼 부차관보는 이어 두 정상은 북한 문제도 중요하게 논의할 것이며 현재 바이든 행정부가 진행 중인 대북 정책 검토와 관련해서는 한국과 일본의 의견을 구해 의견을 받았다고 밝혔습니다. Obviously, DPRK, another huge issue, not just their nuclear missile programs, but also the abductions issue, about which the United States cares deeply, and
Every chance we get, we call for the immediate resolution of this. 네퍼 부차관보는 이어 미한일 3국 협력은 미국에게 중요한 문제라면서 특히 토니 블링컨 국무장관은 3국 협력에 대한 의지가 강하며 진전을 내고 싶어 한다고 밝혔습니다. I mean, things have been fraught, but we do hope to be able to find a way forward, and for our two allies to address their shared history in a way that promotes reconciliation, but also really, as Secretary Blinken said, that deals with the issues right before us now and in the future. 토론회에 참석한 빅터차 CSIS 한국 석좌는 바이든 행정부가 추진하는 연합 외교, 특히 미국, 일본, 호주, 인도가 참여하는 협의체 쿼드에 한국이 참여하지 않고 있다고 지적했습니다. The Quad obviously is the biggest and the most prominent initiative in this regard by the Biden administration. And on all of these, we see proactive cooperation by the United States, by Australia, by Japan, even India. But Korea seems to be either hedging or hasn't really made a decision yet. 차석자는 그러면서 미국의 초대는 계속 유효하다면서 한국 정부는 국민 논의를 통해 미국이 주도하는 협의체에 참여할 것인지 아니면 중국과 함께 고립될 것인지 결정해야 한다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 조 바이든 대통령과 스가 요시히데 일본 총리와의 미일 정상회담에서 마무리 단계에 이른 미국의 대북 정책 검토의 주요 구상에 대한 최종 확인 작업을 할 것이라고 백악관 고위 당국자가 밝혔습니다. 이 당국자는 15일 미일 정상회담에 앞서 열린 전화 브리핑에서 미국은 대북 정책 검토 과정에서 줄곧 일본 측과 논의해왔다며 이같이 밝히고 대북 정책 검토뿐 아니라 일본 측이 관심을 갖고 있는 북한의 중거리 미사일과 핵 프로그램을 비롯해 북한에 억류된 일본인 납북자 문제에 대해서도 심도 있는 논의를 할 것이라고 말했습니다. 이 당국자는 또 갈수록 악화되고 있는 한일 관계와 관련해 미국에게 일본과 한국은 매우 중요한 국가라면서 최근 양국의 관계가 악화 일로를 걷고 있는 데 대해 고통스러울 정도로 우려하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이 같은 한일 간 정치적 긴장 고조는 실제로 동북아 지역에서 미국과 동맹의 역량을 약화시키고 있다며 바이든 대통령은 해당 문제와 관련해 스가 총리와 면밀히 논의하기를 바랄 것이라고 강조했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 다음 달 하순에 문재인 한국 대통령을 백악관으로 초청해 미한 정상회담을 가질 예정이라고 백악관이 밝혔습니다. 젠 사키 백악관 대변인은 15일 정례 브리핑에서 바이든 대통령은 5월 하순 문 대통령을 백악관에서 맞이하기를 고대하고 있다면서 정확한 정상회담 개최 시기는 양측이 조율 중이라고 설명했습니다. 그러면서 이번 미한 정상회담은 지난달 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관의 한국 방문과 지난 2일 열린 미한일 3국 안보보좌관 회담에 이어 미한 동맹관계와 미한 양국 국민 간의 오랜 우정이 강조되는 자리가 될 것이라고 말했습니다. 사키 대변인은 이어 바이든 행정부가 북한과의 대화 재개를 위한 일부 추가 조치를 취했는지 또 이것이 문재인 대통령과의 대화 일부가 될 것인지를 묻는 질문에 우리의 목표는 북한의 비핵화이고 이는 여전히 우리가 집중하고 있는 것이라면서 대북 정책 검토에 대해서는 추가로 말할 것이 없다고 밝혔습니다. 미국의 인권단체들이 조 바이든 대통령에게 북한 정권의 인권 개선 없이는 대북 제재를 해제해서는 안 된다면서 인권 중심의 대북 정책을 촉구하는 공동 서한을 보냈습니다. 휴먼 라이츠 워치와 세계 기독연대, 링크, 북한 자유연합 등 11개 국제인권단체는 15일 바이든 대통령 앞으로 보낸 공동 서한을 통해 그동안 미국의 대북 정책에서 2,500만 북한 주민의 자유와 건강, 복지 문제는 안보와 불법 무기 확산 정책과 비교하면 지역적인 문제로 다뤄졌다고 지적했습니다. 또 북한 정권은 지난 70여 년 동안 자국민을 억압하고 고립시켜 기본권에 대한 체계적 부정을 자행해 심각하고 만연한 빈곤을 초래했으며 신종 코로나 바이러스 확산 위험을 악용해 이미 확고한 권력을 더욱 공고히 하면서 식량 배급 통제와 외부 정보를 완전히 차단했다고 비판했습니다. 이들 단체들은 이어 김정은은 최근 대규모 기근에 대한 심각한 우려가 제기되고 있음에도 1990년대 중후반 당국의 책임 연피용으로 선전에 활용했던 고난의 행군을 명령했다고 비판하고 향후 대북 협상은 인권 문제의 개선을 강조하면서 북한을 국제사회에 다시 들어오도록 하는 데 초점을 맞춰야 한다고 밝혔습니다. 오늘이 서울시장 선거가 있는 날인데 그날 저녁 때 지금 촬영하게 되었습니다. 제가 지난 몇 주 동안에 미국 대통령이 새로 된 다음에
미국도 시끄럽고 세계가 시끄럽다라는 그런 주제로 말씀드린 적이 있었고, 그리고 바로 최근에는 그 미국의 뭐 전임이라고 말할 수 있겠습니다. 인도태평양 사령부 사령관이 앞으로 6년쯤 지나면은 중국이 대만을 공격할지 모른다라는 그런 얘기도 한번 말씀을 드린 적이 있었습니다. 그리고 뭐 가장 최근에는 지금 중국이 외교를 정말 그 갈짓자 외교를 하고 있습니다. 뭐 중국이 공식적으로 이름을 하기를 그 전랑 외교라고 울프 워리어 디플로머시라는 사실은 말이 안 되는 그런 얘기 있었는데 그 스핑이라는 그 중국의 그 제1 학자가 이것은 광견 외교로 지금 바뀌었다라고 또 비난을 한 적이 있었습니다. 제가 지난주에 그 외교가 파탄이 날 경우에 그 다음에 오는 것은 무엇인가라고 이렇게 그 의문을 하고서 사실 그 국제정책에서 외교가 파탄이 나면은 전쟁이 오게 됩니다. 그런데 그런 느낌이 최근에 조금 좀 이게 정말 그 말이 아니라 실제로 심각하구나 하는 그런 생각이 들어서 오늘은 거기 관련된 주제를 말씀드리기로 하겠습니다. 그래가지고 그 두 개를 이제 쪼갤 텐데 첫 번째 거는 중공의 임박한 대만 침공 6년 후가 아니라 지금 상당히 가까이 온 일이 아닌가라는 그런 생각이 들었습니다. 그래서 그 이유를 뭐 국제정치적인 그 상식을 종합해서 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러면은 대만은 가만히 있을 것인가? 대만은 중국이 공격을 하면 그냥 뭐 나라가 멸망당하고 말 것인가 보니까 대만은 거기에 대비를 하고 있다는 느낌이 들었습니다. 어느 작은 나라가 큰 나라의 위협에 굴하지 않고 그 대비하는 모습이 우리나라한테도 교훈이 될 수 있다는 이런 생각이 들기 때문에 오늘 그 시사문제 두 번째 주제는 대만은 중국한테 호락호락하게 당할 나라는 아니다라는 이런 제목으로 오늘 말씀드리기로 하겠습니다. 먼저 그 첫 번째 거를 말씀드리는데 지금 느껴지는 국제 환경입니다. 국제 정치가 어떤 때는 뭐 이렇게 그 안전해 보이고 안락해 보일 때가 있는데 지금은 보면은 국제 정치가 조금 불안정하다는 느낌이 항상 듭니다. 국제 정치에 그 여러 가지 나라들이 있는데 그 학자들마다 조금 이름을 명명하는 방법은 틀리지만은 현상 타파를 원하는 국가가 있고 현상을 유지하기를 원하는 국가가 있습니다. 그러니까 우리가 이제 현실주의 국제정치학자들은 어느 나라는 나쁜 나라, 어느 나라는 좋은 나라라는 말을 쓰지 않습니다. 그래서 제가 오늘 뭐 현상을 파괴하기를 원하는 나라, 현상을 유지하기를 원하는 나라라고 이렇게 그 분류를 할 텐데 지금 미국은 현상을 유지하기를 원하는 나라죠. 뭐 중국이나 북한은 아마도 현상을 타파하기를 원하는 나라일 겁니다. 그런데 현상을 유지하는 나라의 정권이 바뀌고 그 나라의 지도자가 무언가 약해 보인다면은 실제로 약하진 않음에도 불구하고 이게 그렇게 이제 느끼는 겁니다. 그럴 때 그 현상 타파를 원하는 나라 지도자들이 현상을 타파하기 위해서 과감한 행동을 하는데 그게 바로 지금 아닌가라는 생각이 자꾸 듭니다. 미국이라는 세계 최강의 나라가 국내적으로도 뭐 지금 조용하지 않다는 것을 말씀드렸습니다. 어떤 주들은 독립하겠다고 그러고 있고 그리고 멕시코와 국경선은 뭐 지금 이것이 위기냐 아니냐 논쟁거리가 되고 있을 정도로 그래서 지금 미국이 그 실제 힘에 관계없이 허약하다고 인식되고 있다는 그 사실이 대단히 좀 이거 불길한 그런 느낌이 드는 것 아닌가라고 말씀을 드리겠습니다. 제가 그 국제정치와 전쟁이라는 그 강조에서도 최근에 그 여자들이 집권한 나라가 더 평화로운가라고 했는데 그때는 맥락이 조금 다른 말씀을 제가 드렸습니다. 여자들이 대통령이나 수상을 할지라도 그 나라가 평화롭게 지내는 것은 아니었다. 역사를 보니까 영국 같은 나라 뭐 빅토리아 여왕 때 아주 땅을 많이 늘렸고 인디라 간디 또는 마가레트 대처 이런 사람들이 전부 민주국가의 지도자였는데 그래도 씩씩하게 육군 대장 출신이 통치하는 그런 나라와 전쟁을 감행하기도 했다 그랬는데 여기 이면에 그 들어가는 내용이 뭐냐면은 저런 인디라 간디라든가 마가레트 대처 같은 수상이 나왔을 때 저 사람들이 대단한 사람임에도 불구하고 옆에 있는 나라가 저 여자가 뭐 제대로 하겠어 하고서 조금 가볍게 여기는 현상이 있다는 겁니다. 그래가지고 도발을 하는 거예요. 그렇고 저 사람들은 이게 나한테 도발하네 하고서 오히려 더 세게 다른 때 같으면은 참고 지나갈 만한 일도 그냥 그 격하게 반응하는 경우가 있고 그럴 경우에 국제 분쟁이 야기되는데 바로 지금 그런 느낌이 든다는 생각이 드는 겁니다. 미국의 약한 지도자로 인식되는 바이든이 약하다를 떠나서 다른 사람이 약하다고 보면 약한 겁니다. 그렇게 인식되고 그래서 도발을 하게 될 경우에
미국이 가만히 있겠나 하는, 바로 그렇게 치면은 국제적으로 분쟁이 발생할 가능성이 더 높아진 그런 시점 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 그런데 그게 내가 이제 요새 내가 그 미국 정치에 대해서 조금 편견을 가지고 있는 거 아닐까 혹시. 그 트럼프는 상당히 그 스트롱맨입니다. 말도 세게 하고 스트레이트 포워드하게 합니다. 그러니까 이야기가 대단히 쉬워요. 그런데 바이든은 거기에 비하면은 중국에 대해서 그렇게 얘기했죠. 내가 보는 앞에서 중국이 미국을 앞서는 일은 없게 하겠다라고 얘기했지만은 그 말이 왠지 모르게 트럼프가 한 것보다는 그 스트레이트 하지가 않습니다. 트럼프는 아주 쉽게 얘기를 했는데 그 말이 무엇인가 좀 복잡해 보이고 그래요. 그래서 제가 그 나의 어떤 주관적인 판단이 아닌가 했는데 그건 아니라고 생각이 됩니다. 이미 많은 평론가들이 그렇게 얘기를 하고 있어요. 지금 제가 그 자주 보는 미국의 그 유튜브 방송 중에 하나가 차이나 언센서드라는 방송이 있습니다. 크리스 차플이라는 아주 똘똘한 기자가 이제 하는 방송인데 그 사람이 또 아메리카 언커버드, 그 차이나 언센서드라는 것은 이제 중국 내용을 누구한테 검열받지 않고 있는 대로 다 얘기해 주겠다는 그런 의미가 되는데 아메리카 언커버드, 그거는 이제 미국을 발견한다라는 그런 방송 내용이죠. 2021년 3월 23일 여러분 이거 이 썸네일을 한번 보시겠습니다. 바이든이 딱 이렇게 그 참 피곤한 모습을 짓고 있는데 옆에 김정은이가 웃고 있고 시진핑하고 푸틴이 조금 좀 경멸조의 눈으로 쳐다보는 그거예요. 디스드라는 것은 멸시하다, 조롱하다 이런 뜻입니다. 바로 바이든 대통령을 이 세 나라의 독재자들이 멸시하고 있다라는 그런 내용의 방송을 이제 한 거가 지금 뭐 한 열흘 정도밖에 안 됐죠. 그리고 제가 이제 그 세계가 혼란하다 그러면서 미국의 그 오레곤주의 상당 부분 카운티가 차라리 아이다호에 붙어버리고 싶어. 그리고 캘리포니아 북부 카운티도 나는 캘리포니아 하기 싫어. 독립할 거야. 뭐 이런 식으로 그 일이 있다고 그랬는데 그거를 그 묘사한 방송이 또 같은 날 이렇게 나왔더라고요. 보니까 미국에서도 평론가들이 지금 제가 보는 그런 내용을 그대로 얘기를 하고 있는 겁니다. 이거는 여러분들이 지금 보시는 거는 아메리카 언커버드라는 그 유튜브에서 North Korea missiles, how will Biden react? 바이든은 북한의 미사일에 대해서 어떻게 대응할 건데? 라는 기사입니다. 미사일을 쐈는데 보면은 그 기자가 이 썸네일 만드는 사람이 전부 의미를 가지고 사실 다 만듭니다. 여러분이 그 강의도 보면은 그것을 그냥 생각나는 대로 만드는 게 아니라 강의 내용에 맞춰서 그림을 찾아서 넣고 그러는데 아주 의미 있는 그림을 넣어놨습니다. 젊은 김정은이 나이가 많은 그 바이든을 뭐 이렇게 그 좀 노려보는 듯한 그런 그 썸네일을 만들었는데 미사일을 쏴버렸다 하는 얘기입니다. 근데 바이든은 어떻게 대응할 거냐? 이 방송 내용을 보면은 바이든은 대응 잘 못하고 있다라는 그런 얘기입니다. 오늘 제가 말씀드릴 얘기는 중국이 대만을 공격할 시점이 너무나도 가까운 것 아닌가 하는 그런 그 내용인데 여러분이 바로 지금 그 크리스 차플이라는 그 아주 상당히 그 아주 똘똘합니다. 제가 그 들어본 결과 뭐 들을 값어치가 있는 그런 방송인데 지금 ready to fight, 중국은 미국과도 싸울 준비가 있다. China prepares for war with US over Taiwan. 대만에서 전쟁을 할 때는 미국하고도 싸울 각오를 해야만 되겠죠. 각오가 돼 있다라는 식으로 이렇게 그 며칠 전 날짜를 해가지고 올렸더라고요. 이 크리스 차플 이 사람은 그 미국의 NTD라는 그 중국계 방송이 있습니다. 거기하고도 연계가 돼 있고 그리고 에포크 타임스하고도 연계가 돼 있고 그리고 자기 프로그램을 가지고 있는데 구독자가 158만 명씩이나 되는 뭐 상당히 그 막강한 영향력을 가지고 있는 그런 파워 유튜버라고 보시면 되겠습니다. 이 사람이 북한에 대해서 얘기한 거예요. 아까 제가 썸네일은 보여드린 건데 그래서 미국이 취한 행동은 뭡니까? 그래서 그는 지난주 발사에 대해 반응하지 않은 거군요. 예, 여기서 그라는 것은 바이든입니다. 북한은 바이든의 가장 중요한 외교정책 이슈 맞나요? 바이든이 북한을 제일 중요한 거로 보는 거나요? 그리고 한 그 장면에는 김정은 얼굴을 보여주고 바이든은 이제 얼마 안 하겠지만은 뭐 얼마 안 한 게 아니라 그냥 막 4년 하겠지만은 저 인간 김정은이는 평생 통치할 텐데 그 사이에 바이든 대통령이 북한 문제를 해결할 수 있을까요? 하면서 조금 그 비난조로 이 방송을 하는 것을 제가 봤습니다. 예. 오늘 그 본론이 그 대만을 중국이 침공할 계획인데 바로 에포크 타임스 4월 4일자입니다. 중국이 대만 침공 계획을 앞당기는 건가? 그 타임라인이 이제 있다고 그랬습니다. 그 필립 데이비슨 장군이 제독이죠. 필립 데이비슨 제독이 한 말은
가만 놔두면은 6년 후에 중국은 대만을 자기 힘으로 점령할 수 있는 군사력을 가질 것이다라는 것을 경고한 것이죠. 그래서 그런 시간을 주면 안 된다고 그랬는데 지금 그 기사는 6년까지 가지 않는다. 3년 이내에 무엇을 할 것 같다라는 그런 기사가 지금 나오고 있습니다. 여러분들이 지금 그 대포를 보시는데 이거는 8인치 자주포인데 뭐 무서운 포죠. 이 포는 중공군이 대만을 상륙할 때 대만 육군이 그 중공군을 향해서 쏠 그 포일 텐데 그것을 실험하고 있는 겁니다. 바로 요 며칠 됐죠. 3월 26일 날 중국이 핵폭탄을 실을 수 있는 무기를 우리가 핵폭격기라고 그러는데 H-6K라는 핵폭격기 4대 그리고 J-26이라는 전투기 10대 그리고 Y-8이라는 대잠수함전 전투기 2대 그리고 KJ-500 조기 경보기들이 대만의 방공식별 구역을 침범해서 날았다. 이것은 뭐 요번이 처음은 아닙니다만은 그 규모상으로 봤을 때 최근에 가장 큰 규모, 그러니까 20대 이상의 비행기가 대만 식별구역을 날았다라고 되어 있습니다. 여러분들이 제가 뭐 비행기 사진을 다 갖고 오진 않았는데 핵폭격기 H-6K라는 이건 뭐 수호련의 튜볼레프 Tu-16기를 이제 중국이 개조해서 만든 거라고 보시면 되겠습니다. 그 다음에 J-16이라는 전투기 이것도 이제 수호련의 수호이-30이라는 전투기를 중국이 개조해서 중국식으로 만든 이런 전투기인데 이런 걸 가지고 지금 대만을 위협하고 있고 물론 뭐 대만은 이거 할 때마다 대만 공공기들이 또 떠가지고 너네들 지금 우리의 방공 식별구역을 침입했으니까 나가라라고 이제 소리를 지릅니다. 요번에는 그 신문을 보면은 소리를 질렀더니만은 중국 조종사가 그랬답니다. 이거 다 우리 거야. 근데 네가 뭘 나가라고 그래. 일촉즉발이죠. 거기서 전부 다 무장하고 있을 겁니다. 거기서 성질급한 장교들, 성질급한 군인이 뭐 미사일을 쐈다라든가 기관총을 쏘면은 그게 바로 전쟁이 되는 것이죠. 이런 일은 뭐 처음이 아니고 작년 9월 달에도 이런 일이 있었습니다. 그 H-6 폭격기가 방공식별구역을 침입하고 그또 대만 비행기들은 또 떠가지고 쫓아내고 이걸 스크램블이라고 그러죠. 5분 대기조, 3분 대기조 뭐 이런 것들 다 우리나라에도 있습니다. 대만의 방공식별구역은 중국 본토까지 이렇게 다 커버를 하고 있는데 그건 뭐 의미가 없는 거라고 보시면 됩니다. 중국 비행기가 중국 영토에서 날 수 있겠지만은 대만은 대만 나름대로 그 중국 본토에도 그어진 중화민국의 방공식별구역에 중국 전투기들이 뜨면은 이제 자기도 떠서 그 대비를 하는 그러니까 뭐 좀 얼마나 저기가 그 바쁘고 복잡하겠습니까? 그러다가 얼떨결에도 전쟁은 발발할 수 있다는 얘기죠. 지난 3월 26일 날 그 방공식별구역을 20대의 중국 비행기가 침입한 것은 1996년 이래 최대라고 합니다. 작년에도 1년 동안에 380번이나 이제 그 중국 비행기들이 대만의 방공구역을 침범을 했는데 금년은 뭐 지금 4월 초인데 그냥 하루에 한 번씩 온다라고 지금 대만 국방부 관리들이 얘기를 하고 있습니다. 매일 그냥 일일 행사처럼 오고 중국 비행기가 오면은 또 대만 비행기는 떠서 그것을 막고 이런 그 숨바꼭질이 쉬지 않고 계속되고 있고 최근에는 그 중공이 드론도 날리기 시작했다라는 그런 얘기가 나오고 있습니다. 군사력을 전개하는 것도 농도가 심해지고 말도 정말 험악하게 하기 시작했고 중국이 최근에 대만에 대해서 가장 험악하게 한 말은 너희들이 독립을 선언하는 순간 전쟁이 개시가 된다라고 협박을 했습니다. 후시진이라는 사람이 황구시보 편집장인데 뭐 말을 험악하게 하는 사람이죠. 그 사람은 대만하고 전쟁을 하게 되면은 자기는 대만에 있는 벙커를 가서 다 부시라는 공격명령을 내리고 싶다라는 얘기를 했습니다. 바로 이 뉴스에 나온 얘기예요. 대만 조종사가 여러분 지금 우리 대만의 방공식별구역을 침범하셨습니다라고 그러니까 빨리 나가라. 뭐 서로 중국말이니까 다 통하겠죠. 빨리 나가라고 그랬더니 중국 조종사가 여기 전체가 우리 거야 라고 응수했다는 그런 기사도 지금 나오고 있습니다. 우리나라도 비슷해요. 뭐 북한이 이렇게 뭐 북한 배들이 다니면은 우리가 이제 뭐 가서 서라고 얘기를 한답니다. 그럼 북한 배가 뭐라고 대답할 줄 아십니까? 이거 장군님이 터주신 길이야 그러면서 소리 지른대요. 그때 김정은 장군이 터준 길인데 너네가 뭘 왜 서라 말라 하느냐는 그런 얘기죠. 참 국제정치라는 게 그렇습니다. 지금 데이비슨 제독이 앞으로 6년이라고 그랬는데 이걸 3년으로 줄여서 얘기한 사람은 밀스라는 사람입니다. 존 밀스라는 그 미국 육군 대령 출신인데 미국 국방부에서 뭐 사이버 정책이라든가
뭐 전략 그리고 국제 문제 이런 것들을 그 쭉 담당했던 그 예비역 대령 출신인데 중공이 대만에 대한 공격 준비를 아주 그 시간을 착착 앞당기면서 진행하고 있다라는 그런 그 언급을 그 신문 인터뷰에서 이제 했습니다. 그래서 앞으로 이와 같은 대규모 훈련을 1, 2년 동안 계속할 것이 분명하고 그리고 3년 이내에 대만을 공격할 것이 분명한데 근데 다만 중국의 문제는 실제적으로 이런 전투를 해본 역사적인 경험이 없다라는 겁니다. 지금 우리가 이제 중국이 협박도 많이 하고 이제 뭐 전쟁 위협을 많이 하는 편인데 그 옆에 있는 조그만 나라들한테 중국이 진짜 그 무서운 전쟁을 최근에는 거의 한 적이 없습니다. 아마 그 최근이 아니라 한 100년 이상 그런 전쟁을 한 적이 없다라고 보시면 될 것 같아요. 그런데 지금 이 존 밀스라는 사람은 중국이 해상 민병대, 어선 이런 것들을 동원할 거다 그러는데 중국은 그 인구가 많고 배도 많습니다. 어업하는 배도 많고 그러니까 때로 몰려다니는 거예요. 때로 몰려다니면서 민간인 배가 그냥 몇백 척이 딱 붙어가지고 스크람 짜고 오면은 다른 나라의 해군이 그 배를 건드리기가 참 그 망설여지는 겁니다. 그것을 이제 해상 민병대라고 그러는데 해상 민병대를 동원하는 작전을 쓸 가능성도 있다. 그러면은 상대방의 그 정규군이 그 어선을 어떻게 쏘겠습니까? 어선이 뭐 새까맣게 이제 붙어서 오면은 그런 얘기를 이제 존 밀스라는 사람이 하고 있는데 존 밀스라는 사람이 지금 뭐 이거는 국제정치학적으로 맞는 얘기를 몇 가지 할 수 있습니다. 지금 미국을 가볍게 인식하는 것도 인식이지만은 시진핑 그 자체가 힘들다는 얘기입니다. 중국 경제가 너무나도 어려운 거예요. 여러분들 그 뭐 중국의 미래가 뭐 미국을 앞서 그러는 논설이 뭐 한 10여 년 전에는 대유행했지만은 최근에 와서는 중국도 더 이상 리폼 그러니까 개혁을 하지 않으면은 중국 경제가 이제 붕괴될지도 모른다는 것이 그 다수설인데 중국의 경제 문제가 너무 약하기 때문에 나쁘기 때문에 시진핑이 그 문제를 해결하는 방법이 없어요. 그런데 우리가 이제 국제정치학에서 그 다이버셔널의 티어리 오브 워라는 게 있습니다. 그 국내적으로 아주 코너에 몰린 지도자들이 전쟁을 일부러 일으키는 거예요. 이게 도무지 국민들은 나를 지금 우습게 보고 그리고 도대체 무능한 사람이라고 야단을 치는데 중국이 지난 몇십 년 동안 경제 발전이 좋았는데 지금 이게 안 된단 말이지. 말은 중국몽이다 뭐다 해가지고 뭐 여러 가지를 해놓고 그리고 독재 정치를 강화했는데 뭔가를 보여주지 않으면은 뭐 자기 직업을 잃는 거죠. 시진핑이. 그래서 그 탈출구로 다이버셔널 티어리 오브 워 그러니까 전쟁에 뭐 한국말로 번역이 잘 안 됩니다. 그러니까 국민들의 관심을 바깥으로 쏟는 거예요. 내가 국내 정치를 잘못했는데 내가 이렇게 전쟁을 이겼잖아. 내가 독립을 했잖아. 그래서 중국 내부의 요인도 전쟁을 할 수 있는 그런 쪽으로 갈 가능성이 높다라고 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 우리가 전쟁을 할 때 여러 가지 그 이유들이 있는데 전쟁은 뭐 어쩔 수 없을 때도 합니다. 어쩔 수 없을 때. 오산을 해서도 합니다. 계산 잘못해서 하는 거예요. 이기지도 못할 전쟁을 이긴다고 생각하는 거고 그리고 저 나라 지도자로 허약하다고 생각하고 반응할 줄 모른다고 생각하고 그래서 현상사파로 원하는 중국은 전쟁을 한번 할 것 같은데 그 중국이 보기에 저 미국 대통령 대단히 늙고 뭐 저 사람 반응 잘 못할 건데 지금만이 기회 아닌가? 지금 더 지나면 또 뭐 젊은 대통령 되고 그러면은 또 기회를 잃어버리는 건데 이번이 기회 아니야? 라고 생각을 할 수도 있는 겁니다. 그런데 중국에서도 중국 내부 사정이 나빠져가지고 이거 자기가 그 코너에 몰린 경제적으로 정치적으로 이거를 해결하기 위해서는 전쟁을 한번 해버리는 것이 방법이 아닐까라는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 그 전쟁은 혼자 하는 게 아니라 둘이 하는 것이죠. 그런데 그런 여러 요인들이 전쟁이 막아지는 쪽이 아니라 전쟁이 발발하는 쪽으로 다 이렇게 요소들이 작동하고 있는 이 즈음이 아닌가라는 그런 그 불안한 마음이 드는 겁니다. 그 밀스라는 사람은 그런 얘기까지 했더라고요. 중국이 대만을 탐내는 이유는 뭐 물론 중국은 대만을 자기 거라고 오랫동안 얘기했지만은 대만이 지금 반도체가 세계에서 제일 괜찮은 나라 중에 하나입니다. 생산량으로 봤을 때. 그런데 지금 우리나라도 그렇죠. 반도체가 지금 생산이 안 되면은 모든 것이 다 스톱입니다.
현대는 자동차들도 전부 다 반도체를 많이 쓰기 때문에 지금 대한민국 자동차 회사들이 반도체가 부족해가지고 공장이 섰다라는 얘기가 막 돌고 있는 그런 판국인데 대만의 반도체 능력은 중국이 탐낼 만한 것이다라는 그런 얘기까지 지금 나오고 있어요. 그래서 지금 이 중국 문제가 말이죠. 송학문이라는 대만 교수입니다. 이 사람은 그 미국 펜실베니아주에 있는 피츠버그 대학에서 이제 국제정책 박사를 받은 사람인데 이 사람이 보니까 말을 아주 정말 현실주의적으로 했더라고요. 중국이 뭐 3월 26일 날 이렇게 그 대규모 비행 연습을 한 것들은 다 이유가 있는데 중국과 그 미국 그리고 중국과 대만의 문제는 이 사람이 이렇게 했습니다. That there are structural conflict between China and the United States. 미국과 중국 사이에 지금 내재하고 있는 문제, 미국과 대만 사이에 내재하고 있는 문제는 스트럭처럴한 거다 이겁니다. 구조적인 문제라는 거예요. 이거는 대통령이 바뀌었다가 아니라 아예 본질적으로 존재하는 문제인데 그리고 바로 그 본질적으로 존재하는 문제는 cannot be resolved through diplomatic negotiations. 외교적인 협상을 통해서 해결될 수가 없다. 외교적인 협상을 통해서 해결되지 못하면 어떻게 되겠습니까? 그럼 전쟁하는 것이죠. 바로 이런 그 깝깝한 상태에 지금 와 있다라고 대만의 전략 이론가가 얘기했습니다. 이 사람은 국립중정대학 전략국제사무연구소, 그러니까 영어로는 The Institute of Strategic and International Affairs 해가지고 중국의 중정대학이라고 충칭대학이라고 얘기를 하죠. 대만의 또 명문대학 중에 하나인데 거기 그 교수가 이거는 구조적인 문제고 구조적인 문제는 외교적으로 해결되지 않는다라고 얘기를 했어요. 지금 뭐 여러 가지 요건이 많은데 뭐 미국이 중국이 3월 26일 날 큰 그 군사 비행 연습을 한 다음에 3월 28일 날 팔라우라고 이제 그 태평양에 있는 아주 조그만 섬나라죠. 그 섬나라 대통령하고 그 섬나라의 미국 대사로 와 있는 사람이 대만을 방문했습니다. 그래서 이제 미국이 대만을 적극적으로 지원하겠다는 그 표시를 한 건데 그래서 3월 28일 날 팔로우 대통령과 주 팔로우 미국 대사가 대만을 방문했다. 그리고 뭐 여러분 그림 보겠지만은 켈리 크래프트라고 그 이제 미국 트럼프 대통령 당시에 유엔 대사를 했던 사람이죠. 그 사람이 1월 달에 원래 지난 1월 달에 대만을 방문하려다가 하도 반발이 심해서 이제 방문을 취소한 적이 있었는데 저 사람이 갔으면은 미국 외교관 중에서는 제일 상급 외교관이 대만을 방문한 기록이 됐을 텐데 그거는 아니고 현직 대사 아무리 뭐 팔라우라는 나라가 작은 나라라 할지라도 그 미국의 대사가 대만을 방문하였다라는 것은 상당히 그 의미가 있는 일이다라고 보여집니다. 그리고 이런 것들 때문에 이제 미국과 중국 사이 그리고 중국과 대만 사이에 전쟁이 지금 시간이 점점 다가오고 있는데 바로 그런 의미에서 대만과의 전쟁이 혹시 임박한 것은 아닌가 하는 그런 우려를 해볼 수 있고 그리고 우리가 이제 상식적으로 또 국제정치 이론적으로 생각할 수 있는 전쟁의 조건이 하나씩 둘씩 충족되는 그런 방향으로 진행되고 있다라고 이제 말씀을 드렸습니다. 이 첫 번째 말씀은 여기까지 하고 그래서 이것이 2년 3년이 아니라 금명간일 수도 있겠다라는 그 느낌이 드는 겁니다. 그런데 대만은 가만히 있느냐? 그렇지는 않을 것이다라는 말씀을 그 두 번째 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 주제는 여기까지 말씀을 드리겠습니다.